સત્તા કે પ્રતિના અણમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। हे दादा भगवान, मैंने कोई पण देदारी जीवात्मा के साथ क्यारे पण कठोर भाषा, तंतीली भाषा न बोली जाए, न बोलवाई जाए के बोलवाना प्रति न अनुमुदाय एवी परम शक्ति आपो। कोई कठोर भाषा, तंतीली भाषा बोले तो मने मृदुरुचु भाषा बोलवानी परम शक्ति आपो। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેવદારી જીવાત્મા પ્રત્યે સ્ત્રી પુરુષ કે નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધી કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ કે વિચાર સંબંધી દોષો ન કરાય, ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ પ્રશ્નમાં લઘુમાન પાલન ન કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો। મને સમદસી ખરાબ લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો। हे दादा भगवान, मैंने कोई पण देदारी जीवात्मानो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष जीवन अथवा मृत्यु पामीनालो कोईनो पण किंचित मात्र पण अवनवाद, अपराध, अविनय न किया जाए, न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो। હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। શુદ્ધાત્મા પત્રે પ્રાર્થના। મોનિકા। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप दरेक जीव मात्र में विराजमान छो। हे मज मारा मापन विराजेला छो। आपनो स्वरूप तेज मारो स्वरूप छे। मारो स्वरूप शुद्ध आत्मा छे। हे शुद्ध आत्मा भगवान, हूँ आपने अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करू छू। अज्ञानताई करीने माराथी जे कई पण दोषो थया छे ते सर्व दोषोनी आपने समक्ष जाहिर करू छू। तेनो हृदयथी खूब पछतावो करू छू અને આપને પાસે ક્ષમા પ્રાર્થું છું। હે પ્રભુ, મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો। ફરીથી આવા દોષો ક્યારે પણ ના કરું એવો દૃઢ નિશ્ચય કરું છું। આપ મને પરમ શક્તિ આપો। हे शुद्धात्मा भगवान, आप एवी कृपा करो कि हमें भेदभाव छूटी जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त थाय। हमें तमारा में अभेद स्वरूपे तन्मय आकार रहे। जय सच्चिदानंद। Okay, very good. Charisma, Trimantra Bolaya, please. हाँ, जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय, नमो नमो वीतरागाय, वीतरागाय, नमो अरिहंतानम, नमो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो સિદ્ધાણમ, सिद्धाणम, नमो आयरियानम, नमो આયરિયમ, आयरियाणम, नमो वज्रायनम, નમો વત્સાયાનમ, नमो लोए सहसानम, નમો नमो લોહે लोए सव સર્વસાહુણમ, साहुणम, ऐसो पंचन मुक्तारो, એસો ऐसो પંચન पंचन મુક્તારો, मुखारो, सर्व पाप पनासनो, સર્વ सब પાપના पापनाशनो, मंगलानं च सर्वेषां, મંગળાનંદ मंगलारम च सर्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। પરમં હવૈ મંગલમ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ઓમ નમો ओम ભગવતે नमो વાસુદેવાય, वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ઓમ નમઃ ओम શિવાય। शिवाय। सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ। Okay, charisma, daily prayer. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मैंने आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं
दीदी किधर गए? ओ दीदी, मम्मी आई है इसलिए ताला देने गई है। ओके, तो मम्मी को आता है डेली प्रेयर? नहीं आता। ओके, करिश्मा स्टडी प्रेयर आता है? हाँ। आप बोलिए। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। ओके, वेरी गुड। अनुज। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हमें आपके के बच्चे, बच्चे दिल के हैं सच्चे, दिल के दिल के हैं हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी फिर है भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। जय जय सच, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मोनिका, डेली प्रेयर। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना कर, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी साबत से और कुसुम से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। ओके, आज का दादा सेपरेशन प्रेयर। हाँ बोलिए। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, તારીખા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, મોનિકા ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, મોનિકા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। इताक्षिबा, सेपरेशन प्रेयर। हे सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप अलग हो, दक्षिण अलग है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल हो, दक्षिण रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हो, दक्षिण टेम्पररी है। हे सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अब आप एग्जाम खत्म हो गए? हाँ, आज ही खत्म हुई। ओके, वेरी गुड। कैसे गई एग्जाम? अच्छी गई थी। वेरी गुड। ओके, तो आज आज हैप्पी है आप? हाँ, क्यों? क्योंकि आज का पेपर अच्छा गया था। और मम्मी के साथ कितना दिन खिटखिट किया? 4-5 दिन? मम्मी के साथ किट नहीं किया था। टेंशन नहीं दिया था? नहीं दिया था। खाना सब खा लिया टाइम सर? हाँ, वेरी गुड। करिश्मा, आज हैप्पी है आप? नहीं। क्या हो गया आज? आज मैंने दीदी को परेशान किया। कौन सी दीदी?
एक ही मोनिका दीदी। क्यों, क्या मोनिका दीदी क्या बोलती थी? क्या बोलने का करने का बोला था मोनिका दीदी ने? हाँ, ओके, नहीं बोलने का तो मत बोलो। पापा, मोनिका पापा को बोल देने का। ओ मम्मी, हाँ कुछ करो, ये बोलती क्यों नहीं है? ओके, हाँ आपको प्रॉब्लम बहुत है। ये दो दो घर पे है और तीन इधर है। हाँ ओके, और सत्संग के बाद ये छोटी के साथ बात करना। ओके मोनिका। जय सच्चिदानंद। आज मैं हैप्पी थी क्योंकि आज मैंने जो भी खाना दिया मैंने वो खा लिया, और आज मैंने खाना बनाया। किसने खाना बनाया था आज? मैंने बनाया। हाँ, और आपने बनाया तो आप ही खाएंगी ना। हाँ, करिश्मा कैसा खाना था? अच्छा था। क्या खाना बनाया था दीदी ने? दही पल्ले गोल बट दही पल्ले के हाँ, मोनिका उसको मालूम नहीं क्या खाना खाया था आज? मालूम है। दही तो क्यों? पल्ले। हाँ, दादा पता है मुझे। दही बल्ले बोले उन्हें। दादा उसने दही बल्ले बनाया था। क्या बनाया था? मोनिका क्या बनाया था? हाँ, आज मैं शाम के लिए दही भल्ले बनाए और साथ ही डोसा और चटनी। ओ 2 क्या बात वैरायटीज। है, डोसा बनाया था, क्या बात है। दही भल्ले। वो हाँ, दही भल्ले। वो क्या होता है दही वाली? दही वाला डोसा? नहीं नहीं, वो दही वड़े बोलते हैं। ओ दही वड़ा, ओ दही वड़ा बोल रहा है। कौन हाँ, सा उसी दाल, दही। कौन सा दाल यूज किया था दही वड़ा में? उड़द की दाल। वेरी गुड, वेरी गुड। ओनली दही वड़ा बनाया था, दूसरा कुछ नहीं? और साथ ही नाइट डिनर के लिए डोसे और चटनी। ओह क्या बात है। डोसा कैसा था? डोसा में क्या नहीं, डाला था? अभी तक खाया नहीं। प्लेन डोसा सत्संग था? के प्लेन डोसा प्लेन था? डोसे। हाँ। ओके 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 ओके। आर यू हैप्पी टुडे? नहीं, आज खुशी ने कुछ कहा इसलिए मैं सैड हो गई थी। अभी खुशी बॉस बन गई है तो उसका सुनना पड़ेगा। ओके, नहीं, स्टडी में दादा बोले। बोलो बोलो। नहीं, आज मैंने साथ ही में वेजिटेबल राइस बनाया था। उसमें थोड़े कैरेट थोड़े कच्चे रह गए थे, तो उसने मुझे बहुत कुछ कहा, तो उस समय मुझे दुख हुआ। ओके, वो तो आप टेस्ट नहीं करते कंप्लीट करके? मैंने टेस्ट किया था बट मम्मी को भी अच्छा लगा। बट वो ओके, तो उसको बोलने का कि व्हाट इज ऑन द टेबल यू टू ईट, whether you hungry or not hungry। दूसरा कुछ नहीं हाँ बोलने का, यू नो। वो तो हाँ क्रिटिसिज्म तो आएगा, बट मम्मी को अच्छा लगा तो ऐसे बोलने का, व्हाट इज ऑन द टेबल यू टू ईट। हाँ। ओके। और आज दक्ष, दक्ष आर यू हैप्पी? हाँ, आज मैं खुश हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैंने मोबाइल नहीं चलाया। ओके। दरिया, आर यू हैप्पी? हाँ दादा, व्हाई आर यू हैप्पी? क्योंकि अभी से ना मेरी है ना अभी से ना मैं थोड़ा और है ना अभी मैं थोड़ा अच्छा फुटबॉल खेलता हूँ।
क्या करता है? अब मैं अभी थोड़ी बेटर फुटबॉल खेलने लगा हूँ। ओके, और आप सब मम्मी बनाते हो, सब खा लेते हैं? हाँ हाँ? हाँ, आराम से। आपको क्या पसंद नहीं है? मुझे तो आलू का पराठा, मतलब जो भी मम्मी बनाती है मुझे सब पसंद ही है। ओके, वेरी। करेला की सब्जी खाते हैं आप? खाता हूँ, लेकिन बाद में मैं थोड़े ना मुंह बनाता हूँ। क्या करते हैं? खा तो लेता हूँ, लेकिन मुंह बनाता हूँ। वो मुंह बनाता है तो क्या होता है मालूम है खाने का? पॉइजन मतलब रहेगा कि अमृत रहेगा? मतलब एकदम ऐसे झटके लगते हैं शरीर में अगर करेले की सब्जी इतनी कड़वी होती है। हम बाकी हम मतलब मुझे खाने में कोई हम प्रॉब्लम नहीं है। हम पूछा तो जवाब दो। और मुंह बिगाड़ेगा तो पॉइजन होगा कि अमृत होगा? मैं मुंह नहीं बिगाड़ता, मतलब मैं हाँ, मुंह नहीं बिगाड़ता। मैं आपने मुंह तो बोला। बिगाड़ने की बात नहीं कर रहा। मतलब है ना, मैं मुझे एकदम ऐसा होता है वो करेले की हाँ, सब्जी तो खाने पे ऐसा है, जो कड़वा कड़वा लगता है ना, वो मुंह होता है ऐसा, वो मुंह ही वैसा। खराब होता है। आईने में देखो आपको, तो पॉइजन होता है कि अमृत होता है ऐसे करके? चलो पॉइजन। जल्दी जल्दी बोलो। पॉइजन। हाँ तो ओके। जय सच्चिदानंद कृष्ण दादा। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अभी एडजस्ट एवरीवेयर और दादा का तो बहुत बड़ा 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 सेंटेंस है। तो अभी वो तो सेपरेट में लेगा, पर अभी खाने में एडजस्ट के बारे में बताओ, फायदा कितना होता है? बहुत होता है, बरोबर। खाने में तो दादाजी बहुत ही पूरा लाइफ फुल ऑफ एडजस्टमेंट के लिए दादा का बेसमेंट था। पर खाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी कि खाने में सबसे बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। तो दादाजी खुद, मैंने जब से दादा को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो मैं देखता था कि दादा के आगे कभी भी थाली में कुछ भी आता हो तो दादा ने कभी मुंह नहीं बिगाड़ा होगा खाने के लिए। हम और जो भी आता था वो समझते थे कि आज की उसकी मेरी रिक्वायरमेंट है। तो वो जितनी उनको हर एक चीज की जरूरत होती थी वो अपनी थाली में थोड़ा साइड में निकाल के वो पूरा खाना चुपचाप खा लेते थे। न कोई क्वेश्चन होता था, न कोई उनसे बातचीत होती थी। कोई महात्मा ऐसा बोले, दादा બધું बरोबर बन्યું છે? हाँ, बहुत 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 सरस बन्યું છે। कभी उन्होंने किसी भी चीज में से ऑडिट नहीं निकाली। जो हमारा आदत होता है, हम सब लोगों की आदत होती है, आज करेला क्यों बनाया, आज इसमें नमक ज्यादा डाल दिया, आज ये कर दिया, आज वो कर दिया। वो खाने की हम दिन रात ऑडिट निकालते हैं और हमारा खाते समय उपयोग ही नहीं रहता है। खाते समय कौन खाता है वो सबसे पहले तो वो उपयोग रहना चाहिए। उसके बाद खाने खाने की ऑडिट भी नहीं निकालनी चाहिए। और आज हमारा हिसाब है उसकी वजह से ऐसा आया है। अगर नमक ज्यादा आ गया तो भी हमारा हिसाब है आज। उसको दादा भगवान ने क्या किया था, एक बार हीराबा से दाल बन गई थी तो दाल में थोड़ा नमक ज्यादा हो गया। तो थोड़ा उस जमाने में मामा की पौड़ में किचन बहुत दूर हुआ करता था। तो दादा ने ऐसा साइड में से ऐसा देखा कि हीराबा कोई देखते तो नहीं है। तो दादा ने देखा उधर कोई मेरे को देखता नहीं है, तो दाल के अंदर वो थोड़ा ग्लास में से पानी थोड़ा डाल दिया। और पानी डाल के ऐसा उंगली से दाल को घुमा दिया। उस जमाने में तो चम्मच वमच होता नहीं था। तो वो दादा, मैंने देखा, दादा ने बोला ऐसा उंगली से ऐसा नमक थोड़ा पानी डाल दिया तो नमक नॉर्मल हो गया और सीधा चुपचाप दाल खा लिया। और फिर उसके बाद जब हीराबा ने तब तक खाना नहीं खाया था, तो फिर जब बाद में हीराबा ने खाना खाया तो बोला कि इतना सारा नमक। और दादा ने कोई कंप्लेन भी नहीं की। तो दादा, हीराबा भी विचार में पड़ गए कि ये कैसे दादा भगवान है। इतना नमक डालने के बाद पर दादा ने क्या किया, एडजस्ट किया। नमक ज्यादा गिर गया तो थोड़ा पानी डाल के उंगली से घुमा के खाना अच्छी तरह से खा लिया। उसको बोला है एडजस्ट एवरीवेयर। बाकी आपने उधर कंप्लेन किया, तो उधर चिलम चिली की, घर वालों को बोला ये क्या ज्यादा इतना नमक है मेरे से, मैं तो खा भी नहीं सकता, ऐसा थाली को बाजू में फेंक दिया। तो उधर आपने क्या एडजस्ट किया?
कुछ एडजस्टमेंट नहीं लिया लाइफ में। तो जीत कब होती है इस ज्ञान की, इस समझ की, कि आपने ज्ञान प्राप्त किया है, दादा का ज्ञान समझा है, और आपको ये ज्ञान की थोड़ी भी समझ आई है, तो उसका प्रूफ क्या है कि कभी भी खाने में, चाहे दिलचस्प खाना बने या आपके पसंदगी का बने या नहीं बने, या कभी खाने में कुछ गड़बड़ हो गई, तो बिना कंप्लेन के आपने खाना खा लिया और एडजस्ट किया, तभी आपने दादा का ज्ञान समझा, और तभी आपने एडजस्ट एवरीवेयर का मीनिंग समझा। ख्याल आया? तो एडजस्ट एवरीवेयर या खाते समय कितनी एडजस्टमेंट देते थे ज्ञानी पुरुष। कभी खाने में कोई कंप्लेन नहीं, खाते समय उपयोग पूर्वक खाने का। और फिर दादा क्या बोलते थे, बहुत खाने का बहुत ऐसा इंटरेस्ट रहता हो, बहुत आखा दिन खाने में रस लेते हो, तो दादा बोलते कि ये खाना खाने के बाद सुबह को क्या हो जाता है, तो वो सब इंटरेस्ट खलास हो जाएगा। खाने का किसी को बहुत शौक हो, तो सुबह को अपने आप से प्रश्न पूछने का कि सुबह को उसका क्या हाल होता है खाने का, हमको क्यों बाथरूम में जाना पड़ता है। ऐसा दादा भगवान का साइंस समझाते थे हमको। हम विचारशील व्यक्ति है, हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, बहुत ही विचारशील लोग है। हमको भगवान ने इतनी बड़ी समझ दी है, इतनी बड़ी बुद्धि दी है कि हमको खाते समय क्या एडजस्ट करना चाहिए। खाना एडजस्ट करने से, खाने से खाना वो अमृत बन जाता है, खाने की कंप्लेन करने से वो खाना जहर बन जाता है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो हमको बहुत काम करती है। हमारे शरीर का बंधारण, जो हमारा शरीर है, उसकी डेवलपमेंट कहाँ से होती है? खाते समय उपयोग पूरा खाने से। खाते समय पूरा उपयोग खाने में होना चाहिए। क्या खाते हैं उपयोग पूर्वक खाने का होना चाहिए, तो वो अंदर जाके अंदर हर एक हमारे अंदर के सिस्टम को पॉजिटिव करता है। दादा ने एक बार क्या बताया कि भाई ये सब लोगों को हार्ट अटैक क्यों आता है, तो सबको सब प्रश्न पूछ गए कि हार्ट अटैक तो कौन सी रीजन से होता होगा, खाना बरोबर नहीं खाते होंगे, ये होगा तेल वाला खाते। बोला, दादा ने बोला नहीं, जो खाते समय हमारा उपयोग नहीं रहता है और हम बिना उपयोग के खाना खाते हैं, उनको हार्ट अटैक होता है। अभी इतना बड़ा साइंस खुला किया। अगर आपको हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए, आपका हार्ट अच्छा चलना चाहिए, तो खाते समय कोई कंप्लेन मत करो, खाते समय उपयोग पूर्वक खाना खाओ। और कौन खाना खाता है वो हाजिरी रखो अपने अंदर अंतस्करण में, और बिना किसी कंप्लेन के वो खाने को अमृत समझ के खाना खाने का, और बोलने का आज मेरा ये लॉटरी लगा है, जो भी आया, करेला आया तो समझो आज आपका लॉटरी लगा। इतना पॉजिटिव होके खाने से वो शरीर के अंदर सब बीमारियां बंद हो जाती है। और बिना उपयोग के खाने से, खाने में कंप्लेन करने से और खाने की ऑडिट करने से वो खाना पूरा जहर बन जाता है, और उससे वो खाने की वजह से हमारा शरीर का बंधारण भी अच्छा नहीं होता है। ख्याल आया सबको? क्या क्या खाला, क्या क्या बोला हितेश बा, साक्षी बा? केशव दादा ने ये बताया कि हमें खाते वक्त खाने में चित रखना चाहिए। आप कैसे करते हैं? आप ध्यान मैं आप खाते ध्यान आप ध्यान देते हैं कि मम्मी के साथ बात करते हैं आप? मम्मी के साथ बातें करती हूँ। तो ओ ठीक है। नहीं। ओके, तो अभी से थोड़ा सुधार लेने का। ओके दक्ष, हाँ और आज आप प्रेयर करते हैं दिन में 3 दफा बिफोर ईटिंग, साक्षी बा? हाँ आज की थी। आज नहीं, 4। आज दादा आज मैंने नहीं करी प्रेयर। नहीं, आपको पॉइजन खाने का होता है। एनीवे, कश्यप दादा ने क्या बोला? केशव दादा ने ये बोला कि अपनी प्लेट में जो भी आ जाए, कभी कभार कोई चीज खराब भी आ जाए तो उसको अपन को बोलना नहीं चाहिए।
नहीं, खराब तो खराब कभी नहीं आता है। मम्मी कभी खबर बनाते है कभी उसमें नमक ज्यादा हो जाता है। तो आप खाते समय ध्यान देते हैं? हाँ, ध्यान देता हूँ। मैं बात मम्मी नहीं करता, जो बहुत कम बात करता हूँ। टीवी देखते हैं? नहीं, वेरी गुड, अदब तो मैंने देखनी बंद कर दी। वेरी गुड। दरिया तो सच्चिदानंद, इसमें कहा है कि खाने को ऑडिट नहीं करना चाहिए, और है ना, हार्ट अटैक है ना, ध्यान रखे बिना खाना खाने से होता है। तो आप तो ऑडिट नहीं करते हैं, तो आप प्रेयर करते हैं? नहीं दादा, मेरी हैबिट नहीं है। हैबिट नहीं है तो पॉइजन खाने का हैबिट कैसे हो गया? कि- कैसे? और आप जब खाते हैं तब बातें करते हैं, टीवी देखते हैं, क्या करते हैं आप? मैं तो बातें करता हूँ। हाँ, बातें करता हूँ। किसके साथ? स्कूल में हम लोग एक साथ बैठते हैं खाने को, या तो कभी मैं अकेले बैठता हूँ तभी नहीं करता। बाकी तो मैं करता हूँ बातें और घर पे? दोस्तों के साथ। घर पे भी काफी टाइम बातें करता हूँ मम्मी के साथ। ओके, तो मम्मी को बोलना कि अभी 10 मिनट बातें करने का, जो बातें करने का है पहला नोट कर दो मम्मी। ये टॉपिक बाद में हम बातें करेंगे, चलेगा? हाँ। साक्षी बा, साक्षी बा, चलेंगे? हाँ। अनम्यूट, अनम्यूट करो ना। ओके। आ, आ, हाँ, तो कल से क्या करने का है आप? साक्षी बा, आप क्या करेंगे कल से? खाते वक्त बात नहीं करूंगी, बाद में बातें करूंगी। ओके, और प्रेयर तो आप करते हैं। दक्ष, आप क्या करेंगे? अब प्रेयर करना चालू करूंगा कल से। और प्रेयर प्रेयर। एक, एक काम करो, हाँ। एक बड़ा पेज लेके हाँ। लिखो डाइनिंग टेबल पे, आपकी चेयर पे, ये प्रार्थना करने का, हाँ। तो नहीं भूल जाएगा आप। हाँ, हाँ। ये दरिया है, हाँ दादा। आप भी ऐसा करो। ये क्या बात है, हैबिट नहीं है, हैबिट नहीं है, इतना खराब हैबिट है, वो भी चल सकता है? आप नहीं बोल सकता है कि नाउ आई विल बी वेरी सिंसियर प्रेयर करने में? आपको मालूम है कि आप प्रेयर करने का होता है? हाँ, हम्म। कल बताना हमको। और हमको दक्ष और दरिया, आपका जो चेयर पे नोटिस हमको दिखाना, कल क्या नोटिस लिखा था चेयर पे? आपकी एक फिक्स चेयर है घर में लक्ष्य? नहीं। तो एक फिक्स मम्मी को बोलने का ये मेरी चेयर है। हाँ। दरिया हाँ। के तोरल, ए तोरल, तोरल, हाँ। आर यू हैप्पी? क्या बोल रहा, क्या आवाज मेरे को नहीं आ आर यू हैप्पी? रही। यस। क्या हो गया आज? आज मैंने हेल्प की थी काम करने में, और मैंने अपना वर्क फिनिश किया था। क्या मम्मी से क्या हो गया था? कपड़े सुखाने में मदद की थी, और वो सब जमाने में हेल्प की थी। और प्रेयर किया था 3 दफा? आज एक बार ही हुआ मेरे से। ओके, तो प्लीज ऐसे बनाओ। और खाती तब आप बातें करते हैं? नहीं। प्रैक्टिस पढ़ो, ओके? ओके। प्रेयर का
वेरी मच राइट केशव दादा? हाँ जी, बहुत इम्पोर्टेंट। प्रेयर से खाना पूरा अमृत बन जाता है, क्योंकि हम भगवान को प्रसाद को धारण करते हैं, भगवान को हम प्रसाद खिलाते हैं, तो भगवान को प्रसाद खिलाने से भगवान हमको आशीर्वाद देते हैं, फिर ब्लेसिंग होती है, वो खाना फिर अमृत बन जाता है। प्रेयर तो मस्ट होना चाहिए, बिना प्रेयर के तो बिल्कुल खाना नहीं स्टार्ट करना चाहिए। ओके, तो प्लीज आज ये आपने इम्प्रूवमेंट की बात की हो, कल से इन्फोर्स करने का है। ओके हाँ भैया। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ઓકે, હવે આપણે પદ સાંભળીશું કિશોરજી। हाँ जी। એ અનન્ય દીદી બહુ બહુ બિઝી થઈ ગઈ છે। ના મેરેજ ના ફંક્શન એટલા છે અને ઘરે વારાફરતી બધાય બીમાર છે એટલે તારે તમારે જમવાનું કરવું પડે। એટલે અત્યારે તો મમ્મી ની હોય પણ હેલ્પ અત્યારે કરાવવી પડે। અને કોલેજ ચાલુ છે। હા કોલેજ ચાલુ છે। ઓકે, આજ કયું પદ કાઢવાનું છે? નામરૂપી પરપોટો। કયું નામરૂપી પરપોટો। એ નામ બહુ પર મને સરસ પદ। સીડી જો આપવી જોઈએ મને। 2 મિનિટ। વોટ્સએપ માં મોકલું। ના આમાં બોલી ઓકે, ના વોટ્સઅપમાં ને અહીંયા ચેટમાં મૂકો। હા કયું છે બોલો ને, હું કાઢું છું। नामरूपी B9 परपोटो। છે 6 નું। કઈ સીડી કઈ છે? 2 મિનિટ। नामरूपी परपोटो दादाजी ने वशवर्तो। ના, પણ મને સીડી હોય ને તો મારે જોવું પડે પાછું બીજે ક્યાં। हाँ હું દીપકાની જેવો એફિશિયન્ટ નથી। CD 28। એક મિનિટ સીડી 28। 28 ઓકે, થર્ડ। નંબર 3 ઓકે, આવી ગયો। ઓકે, એક જ મિનિટ। ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ કેશવ દાદા। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। યુ કેન સ્ટાર્ટ સ્ટાર્ટ। કરું। યસ। નામરૂપી પરપોટો દાદાજીને વશવરતો, પ્રિય કે અપ્રિયની મનડાની ટાળો શરતો। નામરૂપી પરપોટો દાદાજીને વશવરતો, પ્રિય કે અપ્રિયની મનડાની ટાળો શરતો। આપણા બોલાયા વિના એકો સંયોગ આયો નથી, લેણિયા તો સમજીને હિસાબો પતાવો હશે। આપણા બોલાયા વિના એકો સંયોગ આયો નથી, લેણિયા તો સમજીને હિસાબો પતાવો હશે। છંછેડો નહીં કોઈની પ્રકૃતિ આ ચિત્તવૃત્તિ, કોઈનું એ દુભાવ્યો હમ ત્યાં જ થઈ પાપોત્પત્તિ। છંછેડો નહીં કોઈની પ્રકૃતિ આ ચિત્તવૃત્તિ, કોઈનું એ દુભાવ્યો હમ ત્યાં જ થઈ પાપોત્પત્તિ। નામરૂપી પરપોટો દાદાજીને વશવરતો,
પ્રિય કે અપ્રિયની મનડાની ટાળું શરતો મતભેદ હોય કિંતુ મન ભેદે ક્લેશોપતિ મન ભેદ ટાળે જ જ્ઞાનાર્કી નિષ્પત્તિ મતભેદ હોય કિંતુ મન ભેદે ક્લેશોપતિ મન ભેદ ટાળે એ જ જ્ઞાનાર્કી નિષ્પત્તિ શાંતતા જો આવડે તો જ કોઈને વઢજો અન્યથા ઊભી થશે બળવાની ઝંઝટો શાંતતા જો આવડે તો જ કોઈને વઢજો અન્યથા ઊભી થશે બળવાની ઝંઝટો પ્રિય કે અપ્રિયની મનડાની ટાળો શરતો નામરૂપી પરપોટો દાદાજીને વશવર્તો અભિપ્રાય જ સારો ખોટો અંતરાય રૂપી પડદો ફરજિયાત સંયોગે અભિનય સમજી વર્તો અભિપ્રાય જ સારો ખોટો અંતરાય રૂપી પડદો ફરજિયાત સંયોગે અભિનય સમજી વર્તો સંપ્રદાય તંગ દિલી અધર્મ છે વાડા બંદી જડ ભેદે પક્ષા પક્ષી માન્યતાની કર્મ બંધી નામરૂપી પરપોટો દાદાજીને વશવર્તો જય સચ્ચિદાનંદ જય સચે બહુ સરસ પદ ગાયું કેશવ આનંદજી નો ફેવરાઇટ અને સરસ પદ છે બહુ સરસ પદ. આ કેમ તમને આવ્યો? કેમ કે આમાં છે કે જે હિસાબ તમારે આવે છે એ પતાવવા જ પડશે ગમે તેમ કરીને. ઓકે વેરી ગુડ. તો હવે શું સમજવું છે આમાં, પછી આપણે જોઈશું તમારા હિસાબો. ના આમાં તો ખબર છે. બધું ખબર છે? હા. ક્યા બાત હે, વેરી ગુડ. તો આપણે ઓકે, તો છંછેડો નહીં તો કે તમે છંછેડે છો કોઈને? હા. વાત કરો, એનાથી શું થાય આજો? કેશવાનજી વાત કરો, છંછેડો એટલે શું? છંછેડો નહીં, કોઈની પ્રકૃતિ યા ચિત્તવૃત્તિ. આપણે શું ઘણી વખતે આપણે ખબર જ નથી હોતી કે આપણા વ્યવહારથી, આપણે વાત કરવાના ઢબથી આપણી સામેવાળાની પ્રકૃતિને આપણે છંછેડી નાખીએ છીએ. હવે જે જ્યારે એમને છંછેડી નાખીએ તો એનું બધું અંદર બધું ચિત્તવૃત્તિ બધી આમ બદલાઈ જાય, આપણા માટે ભાવ બગડી જાય. કારણ કે તમે એમને છંછેડ્યો એટલે તમે એને હલાવ્યો. આપણે સામેવાળાને એક શબ્દ બી એવું ના બોલવું જોઈએ કે જેથી કરીને એની આખી પ્રકૃતિ છંછેડી જાય એટલે પછી તિતર બિતર કરી નાખે, એ બધું હેરાન કરી નાખે. આપણું બધું પ્રેઝન્ટ જે ટેન્સ છે, પ્રેઝન્ટ આપણી સિચ્યુએશન છે, એમાંથી આપણે ક્યાંનું ક્યાં લઈ જાય. એટલે આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે આપણે કોઈને બી છંછેડો ના જોઈએ. આપણે અહીંયાથી કોઈ આમ કૂતરું જતું હોય, કોઈ માણસ જતું હોય, કોઈ ગમે તે નાનો બાળક જતું હોય, તો ઘણાને ટેવ હોય છે એને છંછેડવાની, એને કંઈ ને કંઈ પથ્થર મારવાની. નાનો બાળક જતો તો એને હેરાન કરે. એટલે જાત જાતનું આપણાથી છંછેડાઈ જવાય છે. તો પણ એ છંછેડીએ તો એની પ્રકૃતિ આખી બદલાઈ જાય, આપણા માટે અભાવ થઈ જાય, આપણા માટે તિરસ્કાર થઈ જાય, એની આખી બધી ચિત્તવૃત્તિઓ બધી બદલાઈ જાય અમારા માટે. એટલે શું કહેવા માંગે છે કવિરાજ કે કોઈનું દુભવ્યું અહમ ત્યાં જ થઈ પાપોત્પત્તિ. આપણે કોઈનું હૃદય તોડી નાખ્યું, કોઈની અંદર આપણે એનું અહમ તોડી નાખ્યું, એનું અહમને ઠેસ પહોંચાડી, એટલે ત્યાંથી જ પાપોત્પત્તિ, પાપ કર્મ ઊભો થઈ જાય. એટલે કેટલી બધી જોખમદારી છે. આપણે એટલે તો દાદાએ આટલું મોટું વાક્ય આપી દીધું કે આપણા મન વચન કાયાથી આ જગતના કોઈ પણ જીવ માત્રને કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ન હો એવું દાદા અમારો વ્યવહાર કરી આપો. એવું 5 વખત બોલીને પછી બહાર નીકળવાનું. કારણ કે આપણે જાણે અજાણે કોઈનું અહમ દોબાઈ જાય, કોઈની તકલીફ આપી જાય, કોઈને દુઃખ અપાઈ જાય, કોઈને છંછેડી નાખ્યું. કારણ કે આપણી ગયા ભાવની કેટલી બધી ટેવો છે આપણે અંદર ભરેલી.
તો એ આપણે ખબર જ નથી પડતી કે આના લીધે શું બધું થતું હોય છે, આની શું રિઝલ્ટ આવે છે, કેટલો મોટો પાપ કર્મ બંધાઈ જાય છે. એટલે બહુ જાગૃતિ રાખવા જેવું જગત છે. દાદા કે અમારા મન વચન કાયાથી નિરંતર આપણે બીજાને સુખ જ મળે એવું આપણું વર્તન હોવું જોઈએ, એવું અમારો વ્યવહાર હોવો જોઈએ. તો આપણે કેવી રીતે બીજાને છંછેડી નાખીએ? એટલે આ જગ્યા પર બહુ જાગૃતિ રાખવી જોઈએ. આપણું વ્યવહારમાં સવારથી ઉઠ્યા ત્યારથી રાત્રે સૂતા સુધી આપણે ઓબ્ઝર્વેશન રાખવાનું કે આપણું વ્યવહાર કેવું ચાલી રહ્યું છે. આપણા નિમિત્તે કોઈને દુઃખ તો નથી થયું, આપણા નિમિત્તે કોઈનું અહમ તો નથી દુભાવ્યું, આપણા નિમિત્તે કોઈની ચિત્તવૃત્તિ તો નથી બગડી ગઈ, આપણા નિમિત્તે કોઈને ગાળો તો નથી અપાઈ, આપણા નિમિત્તે કોઈનો અહંકાર તો નથી આપણાથી સામેવાળાનો અહંકાર તોડી કાઢ્યું. એ બધી જાગૃતિ રાખવાની હોય. ત્યારે જ જ્યાં સુધી આપણે આપણા અંતસ્કરણમાં એ ચેકિંગ નહીં થશે કે આપણો વ્યવહાર કેવો છે, તો આપણે સામેથી બી એવો વ્યવહાર આવી જશે. કારણ કે જેવું તમે આપશો એવું આવ્યા વગર છૂટકો જ નથી. જેવું તમે આપશો એવું જ પાછું આવવાનું છે. એટલે આપતી વખતે દાદા કે છે બહુ વિચારીને કહીને દુઃખ આપજો. કારણ કે જ્યારે તમે એ દુઃખ આપો છો તો એ રિટર્ન વિથ થેન્ક્સ થવાનું છે તમારે. એટલે આપણે કેટલી કાળજી રાખવી જોઈએ. આપણે જે કઈ બી વસ્તુ કોઈને આપીએ તો સામેથી પાછું આવે કે ના આવે? આવે. કોઈને ધક્કો મારીએ તો ત્યાંથી સામેથી ધક્કો આવે જ. કોઈની ગાળ બાંધીએ તો સામેથી ગાળ આવશે જ. આપણાથી બહુ વીક માણસ હોય, આપણાથી કમજોર હોય તો આપણે એમને બધું બોલ કરીએ, પણ જ્યારે આપણાથી કોઈ મજબૂત આવે તો ત્યારે આપણી પછી વિકેટ ડાઉન કરી નાખે. એટલે બહુ કાળજી રાખવા જેવું જગત છે. ખ્યાલ આવ્યો? તમે કોને છંછોડો છો? અને બેદી વત્સલ. કેમ હવે ઓછું નથી થઈ ગયું? હા, હવે તો કોક જ વારી. તો શું થાય છે તમે છંછેડવો પડે છે એને? એટલે ના, એને એકવાર કામ કહીએ ને તો ઈ ના કરે, એટલે પછી છંછેડવો પડે. એટલે ગુસ્સામાં ઈ કામ કરી દે. એટલે એને મરજી વગર કરી દે કામ, બરાબર? અચ્છા. પછી તો હવે ભણવામાં ટાઈમ મળે છે કામ કરવાનો? ના, હવે તો 10th ની બોર્ડ એક્ઝામ સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ એટલે હવે તો વાંચ જ છે આખો દિવસ. અચ્છા, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. ઓકે ઓકે, આપણે બીજું નેક્સ્ટ લઈએ. મતભેદ. મતભેદ એટલે શું? અનન્યાબેન? આર્ગ્યુમેન્ટ થઈ, એક વસ્તુ ઉપર એગ્રીમેન્ટ બંને સાઈડ નો હોય. એવું થાય છે આપણને? હા. વત્સલની વાત નહીં, બીજી વાત હો, કોઈ બીજા સાથે થાય, મમ્મી હા, સાથે થાય? મમ્મી પપ્પા સાથે ક્યારેક. પપ્પા સાથે તો નહીં, મમ્મી સાથે. ઈ ક્યારેક ક્યારેક ખાવામાં, બાકી નથી થતું. ખાવામાં શું તમને નથી આમ પ્રોબ્લેમ ના, છે? એટલે થાય એવું કે મને એટલી બધી ભૂખ નથી લાગતી અને મમ્મી મને વજન ઓછો છે ને તો મમ્મી પરાણે ખવડાવે છે. ભૂખ કેમ નથી લાગતી એનું કોઝ ઇફેક્ટ કાઢ્યું? કોઝ ખબર નહીં, પહેલેથી નાની હતી ને ત્યારથી ભૂખ ઓછી લાગે છે. you're still a growing girl, right? ડોક્ટરને એટલે પૂછ્યું? મમ્મી ફોર્સફુલી વધારે ખવડાવે છે, મારે અમુક વાર ખાવું હોતું નથી એટલે. બરાબર. કહીશું દાદા આમાં શું કરશું? જાગૃતિ રાખવી પડે બસ. કે આપણા નિમિત્તે શું થાય છે. એ દાદા બહુ ખાસ કહેતા હતા કે રાત્રે સૂતા પહેલા આખું ગ્રાફ જોઈ લેવાનું કે આખા દિવસમાં શું થયું, આપણે સામેવાળાને કેવી રીતે વાત કરી, કેવી રીતે દુઃખ આપ્યું. એના પછી રાત્રે સૂતા પહેલા પ્રતિક્રમણ કરવા પડે, આખી સ્લેટ સાફ કરવી પડે. કારણ કે રોજે જે લખતા જઈએ અને એનું પછી સાફ ના કરીએ તો પછી એક દિવસ સામટું સાફ કરવાનો આવે, પછી થાકી જઈએ, પછી મિસ થઈ જાય. એટલે દાદા શું કહેતા હતા, રોજેની રોજ જેવી રીતે આપણે રોજે જમવાનું ખાઈએ તો પછી એ વાસણ પછી એ જ દિવસે રાત્રે જ આપણે સાફ કરી નાખીએ છીએ ને, કે 2-3 દિવસ સુધી મૂકી દઈએ છીએ ખૂણામાં. રાતે સાફ કરી નાખીએ.
દાંત સાફ કરે અને ના સાફ કરે તો શું થાય? એમને વાસ આવે અને ગંદુ ગંદુ વાસ લાગે. આવે. બધું ગંધાય, પછી મચ્છરો આવે, કેટલી બધી બીમારી થઈ જાય. એટલે આ સાયન્ટિફિકલી લેડીઝને તો બધાને ખબર હોય કે રસોડામાં રાત્રે જમ્યા એટલે બધું ગમે તે થઈ જાય, કેટલા બી થાકેલા હોય ને તોય બધા વાસણ બદસણ એકદમ ચમકાવીને પછી મૂકી દે. પણ આપણે ના કરીએ એવું તો આપણા ઘરમાં ગંધાય, વાસ આવે બધું. એવી જ રીતે આ આખું આપણું અંતસ્કરણ એક બહુ સરસ રસોડું જેવું છે. એની અંદર આપણે જો સાફ ના કરીએ તો બધું ગંધાતું જાય, પછી બધી અંદર જાત જાતની બીમારીઓ ઊભી થાય, પછી અંદર કશાયો ઊભા થાય, બધું જાત જાતનું ઊભું થાય. એટલે આપણે શું કરવાનું, કઈ બી વસ્તુ થઈને તો એને સાફ કરી દો. કઈ બી ઊંધા વિચાર આવ્યા તો પણ આપણે એમને સાફ કરીને પ્રતિક્રમણ કરી નાખો. કોઈને આપણા નિમિત્તે છંછેડાવી તો આપણે ફરી એના પ્રતિક્રમણ કરી નાખો. કોઈને આપણાથી દુઃખ થયું તો એના પ્રતિક્રમણ કરીને સાફ કરીને સૂઈ જાઓ. આ અહીંયા કવિરાજે બહુ સરસ લખ્યું છે, સાંધતા જો આવડે તો જ કોઈને વળજો. તમે કોઈને વળો, કોઈને તકલીફ આપો તો તમને સાંધતા આવડવું જોઈએ તો જ, નહીં તો તમારે કોઈ અખ્તિયારી નથી, કોઈ તમારે રાઈટ નથી આપ્યું કે તમે વળો કોઈને, કારણ કે તમે સાંધતા જ નથી આવડતું. સાંધતા આવડે તો જ કોઈને, એને પછી કેવી રીતે વાળવાનું, કારણ કે જો તમે એવી રીતે ના કરો તો પછી શું થશે, બધી બળવાની ઝંઝટો ઊભી થશે, જાત જાતની ઝંઝટો, અંદર બળતરા થશે, બહુ દુઃખ થશે, તમને એવું થશે કે એના પર તિરસ્કાર થશે, એના પર બધું જાત જાતનું એવું મન થઈ જાય કે ભાઈ આની સાથે વાત જ નથી કરવી. એટલે પછી મનભેદ પડી જાય, મતભેદ પડી જાય. એના પછી આખું જીવન જીવવાની મજા જ ના આવે. એટલે ભગવાન શું કહે છે, શાંતા આવડે કોઈને, તને શાંતતા આવડે તો જ કોઈને વળજો, અન્યથા ઊભી થશે બળવાની ઝંઝટો, બહુ જાત જાતની ઝંઝટો ઊભી થશે. એટલે આપણે ઓબ્ઝર્વ કરવાનું કે આપણા નિમિત્તે મતભેદ કોઈ થાય છે, મનભેદ કોઈ પડે છે, આપણાથી કઈ છૂટો પડી જાય છે. એવું બને ને કે આપણે ઘણી વખત કે હવે આજે તો હું તારું મોડું જ ના જોઉં, મનમાં બહારથી ભલે કે તું આવજે આવજે, પણ અંદર ખાને તો મારે તો આની સાથે વાત જ નથી કરવી, આનું મોડું જ નથી જોવું. કેમ? કારણ કે મનભેદ પડી ગયો, મતભેદને લીધે મનભેદ પડી જાય. એટલે પછી આપણે એમનાથી છૂટા પડી જઈએ, અને આપણે છૂટા પડીએ તો પછી આવતા ભાવમાં પછી એનો બીજ પડે, પછી આવતા ભાવમાં આપણે સાથે હિસાબ ચૂકતે કરવા આવે. એટલે કેટલી બધી ઝંઝટો ઊભી થાય છે. એટલે સમાધાન કેવી રીતે કરવાનું કે આપણા મન વચન કાયથી કોઈને દુઃખ ના થાય, આપણું વ્યવહાર એવું સુંદર રાખવાનું કે આપણા નિમિત્તે બધાને સુખ જ મળે. એ દાદા ભગવાનનો આખો ધ્યેય હતો. આખો જીવન અમે ઓબ્ઝર્વ કર્યું કે દાદાના નિમિત્તે કોઈ બી જીવને દુઃખ ન, જે કોઈ બી દાદાને મળે ને તો દાદા માટે આફરીન થઈ જાય, દાદા માટે એવો ખુશ થઈ જાય, કારણ કે એમના મન વચન કાયાથી, એમના પ્રેઝન્સથી બધાને સુખ જ મળતું હતું. તમે બધાને સુખ આપો ને તો તમારે સુખ જ આવ્યા કરે, પાર ધોધબંધ સુખ આવ્યા કરે. એવી સાયન્સ છે આ ગપ્પુ નથી. જે તમે વસ્તુ આપશો એ જ સામેથી આવશે. એટલી સિસ્ટમેટિક ન્યાય સ્વરૂપ જગત છે એવું દાદા કહે છે. કેમ ન્યાય સ્વરૂપ જગત છે? કારણ કે તમે મને બે ગાળો આપી એટલે બે ગાળો અહીંયાથી સામેથી આવશે, એવું ન્યાય સ્વરૂપ જગત છે. પણ આપણે જ્ઞાન છે, સમજણ છે, તો આપણે શું કરીએ છીએ કે સામેથી ગાળ આવે તો આપણે જમે કરી લઈએ છીએ. જમે કરીએ એટલે આપણે શું વિચાર કરીએ કે મેં આવી રીતે ગાળો આપી હશે એટલે આપણે આવી પાછી, એટલે હવે રિટર્ન વિથ થેન્ક્સ થઈ ગયું, હવે નવો અકાઉન્ટ આપણે ખોલવું નથી, એટલે આપણે જમે કરતા જાઓ. અને જેવી રીતે જમે કરતા જઈશું તેવી રીતે આપણા હિસાબ પૂરા થતા જશે, અને આપણે ધીરે ધીરે દરેક ફાઇલોમાંથી મુક્ત થતા જઈશું. અને જેટલો આપણે મુક્ત થતા જઈશું એટલું આપણું અંદરનું સુખ ઉભરાશે, એટલા દાદા ભગવાન અમારી જોડે ને જોડે રહેશે, એટલું જ દાદા ભગવાનનું અમારી પાસે સાનિધ્ય વધશે, એવી દાદાની સાથેનું અમારું કનેક્શન વધશે. બરોબર છે? વેરી ગુડ. હવે આ સમજાવો, અભિપ્રાય છે સારો ખોટો, અંતરરૂપી પડઘો, ફરજિયાત સંયોગે અભિનય. હા, અભિપ્રાય જ સારો ખોટો. આપણે વારે ઘડીએ શું કરતા હોય, અભિપ્રાય સારો અભિપ્રાય કરો, સારો અભિપ્રાય કરો કે આ બહુ સારા માણસ છે. પેલો
સારો ખોટો, આ ખોટો માણસ છે, આ તો બધું બકવાસ માણસ છે, આ તો આવી જ રીતે કરે છે, આ તો બધાને હેરાન જ કરે છે. તો આપણે જેવી રીતે અભિપ્રાય બાંધીએ છીએ ને તે અંતરાય રૂપી પડદો ઊભો થઈ જાય. આપણા માટે જાતના અંતરાય રૂપી પડદા ઊભા થાય. હવે અંતરાય ઊભા થાય તો આપણે શું છે, પોતાના સ્વમાં ના રહી શકીએ. પોતાનું આખું સુખ જે આવતું હોય એ બધું, જે સુખ ઉભરાતું હોય આત્માનું, એટલું બધું સુખ એ બધું અંતરાય પડી જાય. એટલે અંતરાયનો પડદો પડી જાય એટલે બધું સુખ જતું રહે. એટલે આપણે કોઈના માટે બી દાદા કહે છે કે અભિપ્રાય બાંધશો નહીં. ગમે તે માણસ હોય, ઘરમાં મમ્મી હોય, પપ્પા હોય, બાળકો હોય, ફ્રેન્ડ્સ હોય, કોઈના માટે અભિપ્રાય નહીં બાંધવાનો. કારણ કે એ બધા દરેક જીવ માત્ર પોતપોતાની રીતે સાયન્ટિફિક સર્કમ એવિડન્સના આધારે બધું કામ ચાલી રહ્યું છે અને એમનું વર્તન ચાલી રહ્યું છે, એનું હિસાબ ચાલી રહ્યું છે. તો આ ખોટો માણસ છે, આ તો આવો જ કરે છે, આ તો નાલાયક છે, આ તો આમ કરે છે, એવા કોઈ બી અભિપ્રાય ઊભા કરીશું તો આપણા માટે અંતરાય આવીને ઊભા રહેશે. અંતરાય એટલે આપણે ગમે તે રીતે કોઈને સુખ આપતા હોઈએ, હા, તો આપણે દુઃખ જ આવ્યા કરે. કારણ કે આપણે એ બધા માટે શું કરેલા? અંતરાય ઊભા કરેલા. અંતરાય એટલે આપણે એની ઓબ્સ્ટિકલ ઊભા કરેલા. એટલે એ આખો મોટો મોટો અંતરાય રૂપી પડદો ઊભો થઈ જાય. એટલે પછી તમને કઈ બી સુખ આપવા મળે નહીં, તમને કોઈ આનંદ મળે નહીં અને તમારાથી બધું ઊંધું જ થયા કરે તમારા નિમિત્તે. ફરજિયાત સંયોગો, આપણી સામે જે કઈ બી સંયોગ આવે છે તે ફરજિયાત છે. આપણે એમને ના છૂટકે કરવું જ પડે. આપણે મમ્મી હોય, મમ્મી આપણે બધું કામ આપે રસોડામાં, તો એ આપણો ફરજિયાત સંયોગ સમજી લેવાનો કે આજે મારો સંયોગ આવ્યો છે, એ ફરજિયાત છે. અને એવી રીતે આપણે અભિનય એટલે આપણે આખું નાટક કરી લેવાનું. અભિનય સમજીને બધું આમ કામ કરવાનું છે કે આ એક મારો નાટક રૂપી એક ભાગ છે કે મારે રસોડામાં જઈને કામ કરવું પડે, કપડાં સાફ કરવા પડે. એવી રીતે નાટકમાં આપણે નથી કરતા. નાટકમાં આપણે ડ્રાઇંગરૂમમાં બેઠા હોઈએ તો આપણે સફાઈ કરીએ, બરોબર, તો આપણે કંઈ દેખાવા માટે નથી કરતા, પણ અભિનય કરવું પડે આપણે. કારણ કે ના છૂટકે ફરજિયાત છે. ફરજિયાત એટલે આપણે સામેથી પકડીને એવો સંયોગ આવેલો છે. આપણે બોલાયું નથી, પણ ફરજિયાત એ સંયોગ આવ્યો છે. તો આપણે એમને શું કરવાનું? નાટક કરીને અભિનય, એમને બહુ સારી રીતે આપણે એનું અભિનય કરવાનું, જેથી કરીને સામેવાળાને એવું ના લાગે કે નાટક કરે છે. આપણે નાટક એટલે અભિનય. અભિનય એટલે આપણે રિયલ લાગવું જોઈએ. અભિનય સમજીને વર્તો. સંપ્રદાય તંગદિલી અધર્મ છે વાળાબંધી. એટલે અધર્મ જે આપણે થાય છે, સંપ્રદાય અલગ સંપ્રદાયનો છે, આમ છે, એ આ બધી તંગદિલી જે આપણે શોર્ટ વિઝન છે ને, એનાથી અધર્મ થાય છે અને એનાથી બધા વાળા બંધાઈ જાય છે. જડ ભેદે પક્ષાપક્ષી માન્યતાની કર્મબંધી. આપણે જડ ભેદે, આપણે જડ એટલે જડ જેવો આપણે પક્ષાપક્ષી કરે તો એ જડ કહેવાય. અને એનાથી શું પડી જાય? ભેદ પડી જાય. અને ભેદ પડી જાય તો એનાથી પછી શું થાય? પછી એની માન્યતાની કર્મબંધી પડે. માન્યતા એટલે આ આવો જ છે અને આવો જ છે, આવી માન્યતા થઈ ગઈ તો એના નિમિત્તે બધા કરમ બંધાઈ જાય. અને નથી કવિરાજે લખ્યું કે કરમ બંધાય છે ત્યારે કોઈને ખબર પડતી જ નથી. એટલે એવા બધા કરમ બંધાઈ જાય છે કે કોઈને ખબર જ નથી પડતી કે આની રિઝલ્ટ શું આવશે. એટલે બહુ વિચારીને જીવન જીવા જેવું છે, બહુ વિચારીને. એટલે દાદા કહેતા હતા ને કે બહુ, કવિરાજે બી પદમાં ગાયું છે કે બહુ વિચારીને જીવન જીવા જેવું છે. કારણ કે જ્યારે એનું ફળ આવશે ને, એ ફળ આવે ત્યારે જ્યારે ભોગવટો આવશે ત્યારે આપણે ખબર પડશે કે ઓહ, આપણે આવી રીતે બધું કર્મ કર્યા હતા, આવી રીતે આપણે બધાને દુઃખ આપ્યા હતા, આપણું આવી રીતે વર્તન હતું. કારણ કે કઈ બી વસ્તુ જે આપણી સામે આવે છે તે આપણા હિસાબથી આવે છે. હિસાબ વગર કોઈને આમ આટલું વાળ જેટલું બી ટચ કરી શકે નહીં એવું સ્વતંત્ર જગત અમે જોયું છે. એવું દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે વાળ જેટલું બી કોઈને કોઈ ટચ કરી શકે નહીં એવું સ્વતંત્ર જગત અમે જોયેલું છે. એટલે આપણે સમજવાનું કે કઈ બી આપણી સામે આવે છે, કઈ બી વસ્તુ આપણી સામે આવે છે એટલે સમજી જવાનું કે આપણે એમને ધીર્યું છે, આપણે એમને કંઈ આપ્યું છે. કારણ એમાં નથી લખ્યું લેણિયા તો સમજીને હિસાબો પતાવો હશે. જે લેણદાર છે એ શા માટે આવે છે?
લેણદાર આપણા ઘરમાં શા માટે આવે? કારણ કે આપણે એમની પાસેથી પૈસા લીધેલા છે, તો એ લેણદાર પૈસા લેવા પાછા આવે કે ના આવે? એટલે જ્યારે લેણદાર હિસાબ લેવા આવે તે વખતે શું કરવાનું હોય કે ભાઈ આ તમારો આટલો હિસાબ છે, એટલે તમે મને આટલા આપ્યા હતા, આ પૈસા તમે લઈને જાઓ અને હસીને તમારા હિસાબ પૂરા કરો. કારણ કે જો તમે એનો હિસાબ પૂરો નહીં કરો તો એ તમારા ઘરમાંથી જશે જ નહીં કે મને આટલા પૈસા મેં તમને આપેલા, મને આપો, નહીં તો કેસ કરીશ, નહીં તો આમ કરીશ, નહીં તો તેમ કરીશ. કોઈને આપણે લાખ રૂપિયા આપણે કોઈની પાસેથી લીધા હોય અને એ પછી આપણી પાસે ઘરે પાછા લેવા આવે તો આપણે એને પાછા આપવા પડે કે ના આપવા પડે? આપવા પડે. અને ના આપીએ તો શું કરે? ધમકી આપે. ધમકી આપે, મારામારી કરે, જે કરે, કેસ કરે. એટલે શું કહેવા માંગે છે દાદા કે ભાઈ આ સમજીને હિસાબો પતાવો ને હસીને પતાવો. આમ રડીને પૈસા આપવા પડે, રડીને કોઈના હિસાબ પૂરા કરવા પડે કે એના કરતા હસીને તમે હિસાબ પૂરા કરો ને કે ઓહો બહુ સરસ, તમે મને આજે આ હિસાબમાંથી મુક્ત કર્યા, બહુ તમારા ઉપકાર છે, અને એમના ખૂબ ઉપકાર માનવાના અને હિસાબો હસીને પતાવવાના કે અરે આજે હું મુક્ત થઈ ગયો બધા હિસાબમાંથી. આજે કોઈની પાસેથી આપણે લાખ રૂપિયા લીધા હોય અને આપણે એને લાખ રૂપિયા પાછા આપી દઈએ તો આપણે કેટલું આનંદ થાય એને સામેવાળાને, જો મારા પૈસા આવી ગયા. ઉલટું દુઆઓ આપે, આશીર્વાદ આપે કે ભગવાન તમારું ભલું કરે, તમે મને મારા પૈસા પાછા આપ્યા કે મને બહુ તકલીફ હતી અને જ્યારે મેં તમને આપેલા તે વખતે તમને બહુ તકલીફ હતી. એટલે જ્યારે હિસાબો સમજીને પતાવો ને હસીને, તો તમારે એટલું બધું તમારો ઉપકાર થાય, એટલું બધું આનંદ આવે અને સામેવાળાની એટલી બધી બ્લેસિંગ્સ મળે. એટલે કવિરાજે એક કવિરાજના વાક્યમાં જબરજસ્ત ડેપ્થ છે. હિસાબો સમજીને પતાવો, હસી હિસાબો પતાવો. જે કઈ બી હિસાબ છે, કોઈ બી હિસાબ પેન્ડિંગ રાખશો તો એ આગળ આવશે જ. આ ભાવમાં તમે કોઈના પૈસા દબાવી લીધા તો બીજા ભાવમાં એ હિસાબ લેવા આવશે, અને આવશે તો ખરો પણ એની સાથે ડબલ ટ્રિપલ વ્યાજ વસૂલ કરશે. એ છોડશે નહીં તમને. તમે ગમે તે કોઈ માણસને પતાવો, એમ તેમ પતાવીને પૈસા દબાઈ દો તો પછી તમને એવું લાગે કે પછી તો હવે હું ક્યાંથી એ મારી પાસેથી હિસાબ વસૂલ કરશે. પણ બીજા ભાવમાં તમારી પાસેથી પૈસા તો વસૂલ કરશે પણ વ્યાજ સાથે વસૂલ કરશે, ડબલ ટ્રિપલ વ્યાજ લેશે, છોડશે નહીં. એટલે આપણે ભગવાન શું કહે છે કે હસીને બધાની સાથે હિસાબો પતાઈ કાઢો. આ ભાવ એટલા માટે જ મળ્યું છે કે જેમ તેમ કરીને આપણે આ ભાવમાં જે કોઈ આપણી સાથે ભેગા થયા છે, જેટલી બધી ફાઇલો આપણી સામે આવી છે, એમની સાથે બધું અંતસ્કરણમાં એમના માટે સારા ભાવ કરીને, એમના માટે ઉપકાર માનીને એ બધા સાથે હિસાબો પૂરા કરો. અને હિસાબ પૂરા થઈ ગયા તો તમને ફ્રી કરી દીધા, તમને મુક્ત કરી દીધા, એટલે તમારા મોક્ષના દ્વાર ખુલ્લા થઈ જશે. અને હિસાબો બાકી હશે તો વારે ઘડી તમારે અહીંયાથી કોઈ તમારે સેન્કશન લેટર આપશે જ નહીં ત્યાં મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં જવાનું. ત્યાં એન્ટ્રી જ નહીં મળશે. અહીંયા બધા તમારે ખેંચ કરશે અને ખેંચશે, એટલા બધા ખેંચશે કે ત્યાં મહાવિદ્યમાં તમારો જન્મ જ નહીં થશે. અને મહાવિદ્યમાં જન્મ ક્યારે થાય આપણું? કે જ્યારે આપણે અહીંયા બધાના હિસાબો બધા પૂરા કરી દઈએ, સારા કે ખોટા બધાની પાસેથી હિસાબો પૂરા કરીને, પ્રતિક્રમણો કરીને, બધા પાસેથી માફી માંગીને છૂટી જવા જેવું જગત છે. એવું અમે દાદા ભગવાનને જાતે જોયેલું. ભલભલા મોટા માણસો પાસેથી બી દાદા સામેથી માફી માંગીને છૂટી ગયેલા. હવે જ્ઞાની પુરુષને કોઈની પાસેથી માફી માંગવાની હોય? આખા બ્રહ્માંડના સ્વામી હોય, આખા બ્રહ્માંડના સ્વામી, 14 લોકના નાથ હોય, પણ એમને બી છૂટવાનું હતું. એટલે કેટલા બધા મહાત્મા પાસેથી સામેથી દાદા માફી માંગીને છૂટા થઈ ગયેલા. ઓહો, તમને દુઃખ થયું, અમારાથી ભૂલ થઈ ગઈ, અમને માફ કરી દો, એવું બોલતા હતા. બોલો શા માટે બોલતા હશે જ્ઞાની પુરુષ? કારણ કે એમને બી કોઈ આમ હિસાબ પકડે ને તો જ્ઞાની પુરુષને બી અહીંયા પકડી રાખે, એવું વેર બાંધાઈ જાય. એટલે દાદા જાણતા હતા કે આ જગતમાં કોઈની સાથે વેર બંધાવા જેવું નથી. એટલે બધાને હાથ જોડીને માફી માંગીને આ જગતમાંથી છૂટી જવા જેવું છે. ખ્યાલ આવ્યો? હા. બરાબર. તો અનન્ય હવે તો એક્ઝામ ક્યારે છે? એક્ઝામ 1 વીક પછી. ઓ રીયલી? ઓ ઓકે. કેટલા સબ્જેક્ટ છે?
5 એમ ટોટલ 6 છે પણ એક્ઝામ 5 સબ્જેક્ટની જ છે. ઓકે, એટલે કેટલા એક દિવસમાં એક પેપર? હા, એક દિવસમાં એક પતી જશે. એટલે નેક્સ્ટ વીકમાં પતી જશે બધું? નેક્સ્ટ વીકમાં ના, ચાલુ હશે એક્ઝામ. અચ્છા. અને પછી રજા કે પછી ક્લાસ જોઈન કરવાના પછી? ક્લાસ જોઈન જ, ચાલુ જ છે કોલેજ. ચાલુ. મિડ સેમ એક્ઝામ છે. ઓ ફાઇનલ નથી આ? ના, ફાઇનલ નથી. ફાઇનલ ક્યારે હોય તમારા લોકો? ફાઇનલ એપ્રિલ એન્ડિંગ. છે ને, ઓકે ઓકે, એપ્રિલમાં છે. ઓકે, તમારું સેકન્ડ યર છે રાઈટ? હા, સેકન્ડ યર. ઓકે, ચાલો, ઓલ ધ બેસ્ટ. થેન્ક યુ. ઓલ ધ અને બેસ્ટ, ઓલ ધ નેક્સ્ટ બેસ્ટ. વીક ના હોય તો જણાવજો અમને. ઓકે, ના, છું જ. વેરી ગુડ, વેરી, બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, ઓકે, આપણે હવે થોડી સામાયિકની વાત કરીએ. કેશવાનજી, હાજી. આપણે, તમને ખબર છે ને, આપણે 5 ઇન્દ્રિયો વિશે ચાલી રહ્યું છે અને હા. આપણે છેલ્લી ઇન્દ્રિય ઉપર કાન ઉપર આવેલા છે. હા. અને હમણાં તો કાનના કાચા હા, એનું બધું ચાલી રહ્યું છે. એટલે બરોબર. તમારો એક્સપિરિયન્સ કહો કે તમારે તો કસ્ટમરનું તો બહુ સાંભળવું પડે, હા. અસીમનું બહુ સાંભળવું પડે. અસીમ તો હવે નથી, પણ હા, ત્યારે પણ આપણા હતો. 8 ભાઈઓ તો ખરા, 8 ભાઈઓ, એક બેન ખરી. એમના બી બધાના ગમે ત્યારે ભેગા થઈએ તો એમના બધા હિસાબ આવે, જાત જાતના હિસાબ તો આવ્યા જ કરે. નહીં તો આપણે 8 ભાઈઓ સાથે હિસાબ હોય તો જ્યારે એ ઘરમાં ભેગા થાય ને, પછી ભાઈઓ સાથે તો હિસાબ ખરા, પણ પછી એટ અ ટાઈમ પછી 200-300 કસ્ટમરો બી જોડે આવેલા છે કે જેની સાથે બિઝનેસ કરવાનું આવ્યું. તો અને એના પછી આટલા બધા મહાત્માઓ, એટલે આપણે દાદા કહે ને કે બહુ મોટો હિસાબ લઈને આપણે બધા મહાત્માઓ ભેગા થયા છે. અને હિસાબ તો ચૂકતે કરવું જ પડે. હિસાબ વગર તો આપણે કોઈ બી જગ્યાએ, હસબન્ડ વાઈફ હોય કે મા બાપ છોકરા સાથેનો વ્યવહાર હોય, ભાઈનો વ્યવહાર હોય, સાસુ વહુનો વ્યવહાર હોય, ગમે તે બધા વ્યવહાર હોય તે હિસાબ વગર કોઈ આવતા નથી. હિસાબ હોય તો જ એ ઘરમાં આવે. પછી સારો હિસાબ હોય કે ખોટો હિસાબ હોય, પણ એ હિસાબ ચૂકતે કર્યા વગર છૂટકો હોતો નથી. પણ કે તમે આપણે દાદા સાથે તો બહુ રહ્યા છો, તો દાદાએ કાન વિશે ને કાનનું સાયન્સ વિશે શું કહ્યું છે અને તમારો એક્સપિરિયન્સ શું છે? બહુ સરસ, બહુ સરસ. આપણે દાદા ભગવાનનું અમે જેટલું બી ઓબ્ઝર્વેશન કરેલું, ત્યારે દરેક વખતે દાદાની ઓબ્ઝર્વેશન એક જ હતી કે વાત કરતી વખતે અથવા કોઈ વસ્તુ કોઈ બોલતા હોય તો એ વસ્તુને એટલું બધું પોઝિટિવ લે. ઘણી વખતે વાત કરતી વખતે દાદા સાથે કેવી રીતે વાત કરવાની એ બી કોઈને ખબર ના હોય, તો પણ દાદા કોઈ દિવસે એવું નહીં કહ્યું આવી રીતે વાત ના કરાય, આવી રીતે ના બોલાય. પણ દાદા સમજતા હતા કે જાણતા હતા કે આ આખો કેવો હિસાબ છે, આપણે બધા માઇનસ માર્કવાળા બધા ભેગા થયા છે. તો જ્યારે દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે જ્યારે આપણે પ્લસ માર્ક મારા મળતા નહોતા તો સિમંદર સ્વામીને પૂછવા ગયા કે ભાઈ હવે મારે જ્ઞાન કેવી રીતે આપવાનું. હવે જ્યારે આ પ્રશ્ન પૂછવા ગયા તો દાદા કે અહીંયા તો બધા ફેલ બધા દેખાય છે. તો પછી છેવટે દાદાએ કહ્યું કે તમે, સિમંદર સ્વામી કહ્યું કે હવે તમે આવો બધું માલ ક્યાંથી લાવશો આ કાર્ડની અંદર? પાસિંગ માર્ક વાળા તમે લાવશો ક્યાંથી? તો પછી દાદાએ કેવું સરસ દાદા સિમંદર સ્વામી જવાબ આપ્યો કે જે તમને ભેગો થાય એટલે એમને તમે જ્ઞાન આપી દેજો. એટલે એ પછી દાદાએ વિચાર કર્યો કે જ્ઞાની પુરુષને ભેટો થવાનું કઈ એટલું બધું પુણ્ય તો હોય ને તો જ એ ભેગું થાય ને. એટલે એની કેટલી બધી માર્ક્સ કહેવાય કે જ્ઞાની પુરુષને એ મળી શકે, જ્ઞાની પુરુષની વાત સમજી શકે, આખું વિજ્ઞાન સમજી શકે. એટલે એ એટલું બધું જબરજસ્ત પુણ્યશાળી વ્યક્તિ કહેવાય. આમ તો દાદા ભગવાનનું જ્ઞાન ખુલ્લે થઈ કેટલો ટાઈમ થઈ ગયો છે,
પણ હજુ સુધી બી કેટલા લોકો આ વસ્તુને સમજી શક્યા છે અને કેટલા લોકોએ આ પ્રાપ્ત કર્યું છે? આખા આટલા બધા 4 અબજની વસ્તીમાં કેટલા જણાને આ દાદાની જ્ઞાન સમજાય છે અને વાત પકડાય છે? તમે કલ્પના કરો, જ્યારે સત્સંગ હોલમાં અમે જોતા હોઈએ છીએ તો માંડ કેટલા જણા હોય, 200 500 જણા હોય, 1000 હોય. પણ આ વિજ્ઞાન મળ્યા પછી આ લોકોને આ વસ્તુ, જ્યારે જે વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ છે, કે જે વસ્તુ કલ્પનામાં ના આવે એવી વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ છે, જે 10 લાખ વર્ષે પ્રગટ થાય એવા જ્ઞાની પુરુષની વાતો સાંભળવાની મળી છે, જે કલ્પનામાં ના આવે એવા કેટલા બધા પુણ્યશાળી. દાદા કે આ જૂજ જ પુણ્યશાળી હોય, એના માટે આખું વિજ્ઞાન ઊભું થયું છે. જે બધા ચટણીના સુખ માટે રહી ગયા અહીંયા, એને દાદા કહે છે કે હું કોલરથી પકડીને લઈ જવા માટે આવ્યો છું. એટલે એમાં આપણે બધા ફાવી ગયા. નહીં તો આપણે, દાદા કહે ને કે લાખો અબજો વર્ષો સુધી બધા ભટકતા હતા અને ક્યારે બી એને મોક્ષ શું છે, શું જ્ઞાની પુરુષ શું છે, આ કઈ વાત પકડાય જ નહીં. આ જેટલા બી ભેગા થયા છે ને તે મારી સાથેના છે અને તે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં હતા અને ચટણીના સુખ માટે અહીંયા નીચે આવતા રહ્યા. હવે મારે એમને બધાને પકડીને લઈ જવાનું છે. એટલે આવા બધા લોકોની અમારા બધા માટે દાદા ભગવાન બહુ ઉપકારી થયા કે જેથી કરીને આખું આ વિજ્ઞાન મળ્યું અને અમને હવે ખાતરી થઈ ગઈ છે કે હવે કેમ કરીને બી એકાદ અવતારમાં તમે ગમે તે મહાત્માને પૂછો, ગમે તેને પૂછો તો બધા શું કહેશે કે બસ હવે ફરી પાછું અહીંયા આવું નથી, હવે મારે સીધે મોક્ષે જવું છે, મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે જવું છે. કેમ કે ગમે તેટલું માથાકૂટ કરે તો ક્યાંય એને સુખ મળતું નથી. અને સુખ જે એમને કાલ્પનિક સુખ મળતું બી હોય ને, કાલ્પનિક, તો પણ જૂજ જ ટાઈમ માટે, ટેમ્પરરી સુખ છે. પણ હવે શું બધા મહાત્માઓને શું નક્કી થઈ ગયું છે કે મને પરમનન્ટ સુખ જોઈએ, કે એક વખત આવ્યા પછી કોઈ દિવસે જાય નહીં, એવા સુખની પાછળ પડ્યા છે. અને પછી હવે બીજું શું નિરંતર એમને રહ્યા કરે છે કે બસ હા કેમ કરીને આ સીધા મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં જઈએ, સિમંદર સ્વામીના દર્શન કરીને, દાદાના દર્શન કરીને સીધા મોક્ષે જઈએ. એના સિવાય બીજા કોઈને ભાવના જ નથી. કારણ કે બધાએ તારણ કાઢી લીધું છે, બધાએ તારણ કાઢી લીધું છે કે આ જગતમાં ક્યાંય સુખ નથી. ન ઘરમાં સુખ છે, ન ભાઈઓમાં સુખ છે, ન વાઈફમાં સુખ છે, ન હસબન્ડમાં સુખ છે, ન બાળકોમાં સુખ છે, ન ધંધામાં સુખ છે. આ બધા ટેમ્પરરી એડજસ્ટમેન્ટ છે. એમાં આપણે પરમનન્ટ માની લીધેલું એટલે પછી માર ખાવા અહીંયા આવ્યા છે. પણ હવે અંદર ખાને એક મહાત્માને નક્કી થઈ ગયેલું છે કે મારે હવે મોક્ષે જવું છે, મારે અહીંયા ફરી પાછું આવવું નથી, મારે અહીંયા માર ખાવાની નથી. કારણ કે જગતમાં શું છે, દરેક ઠેકાણે દરેક ક્ષણે માર જ ખાવી પડે છે. અને આવી આ મારમાંથી આપણે દાદા ભગવાને છૂટા કર્યા હોય તો પછી તો આપણે લોટરી લાગી કહેવાય. બરોબર ને? બરાબર બરાબર બરાબર. તો તમે આપણે છે, તમે બધું સાંભળવું પડે, તમારે બધા 8 ભાઈઓને કોઈને કોઈ કમ્પ્લેન તો કરતા હશે, આનું આમ તો તમે કેવી રીતના એને એડજસ્ટ લો છો? બહુ આખો દિવસ બહુ મજા આવે. ગમે ત્યારે કોઈને કોઈ આમ સિક્સર મારી દે કે આ તો આમ જ કરો છો, તમારે તો આવા જ ટેવ છે. કારણ કે ભાઈ હોય ને તો એ બધા તો શું છે, પેલો હિસાબ એવો લઈને આવેલા હોય તો એ બધું કશું પછી એમને બી અંદર રિયલાઇઝ થતું હોય અને એ બી આ પ્રતિક્રમણ કરતા હોય. પછી અડધા કલાક પછી ફોન બી કરી દે કે ભાઈ સોરી, મેં તમને આવી બધી વાત કરી અને આમ બોલી દીધું, મારી ભૂલ હતી, તમારી ભૂલ નહીં હતી. પણ એક વખત તો બોલાઈ જાય, એ હિસાબ હોય તો ગમે ત્યાંથી આમ તો નીકળી જ જાય. કારણ કે આપણે એ હિસાબને લીધે જ તો અહીંયા ભેગા થયા છે એક જ ઘરમાં. જો હિસાબ ના હોય તો કોઈને મળે જ નહીં. પણ આપણે બધાની સાથે હિસાબ છે એટલે હિસાબ તો આવ્યા વગર છૂટકો જ નહીં. તમારી ઈચ્છા ના હોય ને તો બી નીકળી જાય, એવું બી ઓબ્ઝર્વેશન થાય છે. કારણ કે અંદર ખાને પેલું હિંસક ભાવ તો બધું જતું રહ્યું છે બધાને. આ જ્ઞાન મળ્યા પછી કોઈ બી મહાત્માને પોતાના પરિવારની અંદર ગમે તે હોય એને કોઈ બી એક સેકન્ડ માટે બી હિંસક ભાવ રહ્યું નથી. હસબન્ડ હોય, વાઈફ હોય, બાળકો હોય, પણ એ હિસાબ જ્યારે આવે ત્યારે પાછું હિસાબ આવે ત્યારે એ નીકળી જાય. અને નીકળી જાય તો તરત જ એમના પાસેથી અંદર ખાને પ્રતિક્રમણ થઈ જાય, સામા બી પ્રતિક્રમણ થઈ જાય, અંદર ખાને પ્રતિક્રમણ થઈ જાય અને પાછું પાકું નિશ્ચય બી થઈ જાય કે હવે મને
અને કોઈને બી મારા ઘરના ભાઈ માટે કોઈના માટે બી મને ભાવ બગાડવું નથી. કારણ કે દરેક મહાત્માને જેને દાદા ભગવાનનું કનેક્શન થયું છે એને એક જ ધ્યેય છે કે કેમ કરીને હવે મારે બધા ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ કરીને મોક્ષે જવું છે. એના સિવાય બીજું એક વિચાર જ ના હોય. ગમે તેવા સંજોગો આવી જાય તો પણ હસબન્ડ વાઈફ હોય કે બાળકો સાથે હોય તો એક જ ધ્યેય રહ્યા કરે કે કેમ કરીને હું બધાને સુખ જ આપું, કેમ કરીને મારા નિમિત્તે બધાને સુખ જ મળે. કારણ કે જ્ઞાની પુરુષ શું કરતા હતા દાદા ભગવાન? જેમના ઘરે રહેતા હતા, જેમને ત્યાં રહેતા હતા, સત્સંગમાં રહેતા હતા, ગમે ત્યાં હીરાબા સાથે રહેતા હતા, કેમ કરીને એ મારા નિમિત્તે બધાને સુખ જ હો, બધાની વખાણ જ કરે, બધાને સુખ જ આપે. કોઈને બી આટલા વર્ષોમાં દાદા માટે કોઈ બી આંટી પડેલી નહીં. એ કેવી બધું કલ્પના કહેવાય બોલો. દાદાને બી ભાદરણ ગામ સાથે કેટલા બધા સાથે સંબંધ હતું, કેટલા બધા લોકો મળવા આવતા હતા દાદાને, પણ કોઈની સાથે બી આંટી નહીં પડવા દીધેલી. શા માટે? કારણ કે અમે મોક્ષગામી જીવો છે, અમારે કોઈની સાથે બી ક્યાં રહેવાનું નથી, ક્યાંય અટકણ નહીં. કેમ કરીને સંભાવે નિકાલ કરીને સામેવાળાને સુખ આપીને સામેવાળાને જીતાડીને એ આખું જીવન જીવીને ગયા. અને અમને દિવસ રાત એ જ શીખવાડ્યું કે ભાઈ આવી રીતે જીવન જીવા જેવું છે. આ બધી ફાઇલો છે, ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ કરવો જ પડશે, છૂટકો જ નથી તમારે. અને ફાઇલ પેન્ડિંગ રાખશો તો એ તમને આપતા ભાવ સુધી તમારે એક બે ભાવ પછી પાછા તમારા પકડી રાખશે. એટલે કેમ કરીને આપણે છૂટવું એ જ દાદાએ આપણે શીખવાડ્યું છે. કેમ કરીને મારી ઠોકીને પટાવીને ગમે તે રીતે સામેવાળા પાસેથી માફી માંગીને છૂટી જવા જેવું જગત છે આ. અને જો આપણે તમે કોઈની સાથે પેલી આડાઈમાં પડી ગયા અને એમની સાથે હિસાબ કિતાબ ઊભું કર્યું તો તમને છોડશે નહીં. બહુ સેન્સિટિવ જગત છે. અને એ અમે દાદા ભગવાનને આખી લાઈફ એક એક મહાત્મા સાથે, એક એક ફાઇલ સાથે, હીરાબા સાથે અમે ટેકલ કરતા જોયેલું કે કેવી રીતે એ ટેકલ કરતા હતા. આ શીખવા જેવી કળા છે આ દાદા પાસેથી, કે કેમ કરીને બધાને સુખ જ આપવું, કેમ કરીને બધા પાસે સંભાવે નિકાલ કરવો, કેમ કરીને દિવસ રાત આ 5 આજ્ઞામાં તો દાદાનું આખું બેસમેન્ટ છે. જેની પાસે આ 5 આજ્ઞા હાથમાં હોય ને આખું સંસાર જીતી શકે છે એવું અમે જોયેલું. અને એ અમે જ્યારે બી અપ્લાય કરતા હોઈએ છીએ ને, આટલી મોટી પલટણ હોય અમારા આજુબાજુ અને બધા લોકોના ફાઇલો હોય, તો આ 5 આજ્ઞા જ્યારે અપ્લાય થાય છે ને તો એટલી અજાયબી લાગે છે કે અમને દાદા ભગવાને શું આપી દીધું છે. ગજબની વસ્તુ હાથમાં આપી દીધી છે. જો આ 5 આજ્ઞા ના હોત અને દાદાની આ સમજણ ના હોત તો આટલી બધી માથે ભારે ફાઇલો છે એની સાથે સંભાવે નિકાલ થાત કેવી રીતે? અને ઘણી વખતે બહુ આનંદ થાય છે કે દાદા આ તમે શું આપી દીધું જેથી કરીને બધાની સાથે આવું ઇઝીલી સંભાવે નિકાલ થઈ જાય છે. જો આવું અમે સામેવાળાને ના જીતાડીએ ને તો એ તો અમારે આખી રાત બગાડી દે. ગજબ વિજ્ઞાન છે, ગજબનું વિજ્ઞાન છે. બહુ સરસ. હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. શ્રીમંત બોલાવો. હાજી સાહેબ. નલિની બેન પ્લીઝ ફોલો કરજો. હાજી. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોએ સવ સાહુણમ, નમો લોએ સવ્વ સાહુણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, એસો પંચણ મુક્કારો, સવ પાવપણાસણો, સવ્વ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ, પરમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
જય જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માઓ. હવે પછીનો પ્રોગ્રામ આપણે કાલે સવારના વિધિમાં મળીશું, પણ જરા ટાઈમ જોજો આજે કાલે એક અડધી કલાક વહેલું વિધિ થવાની છે. એ દીપિકાની સાથે વાત થઈ છે, એટલે એ જરા ધ્યાન રાખજો.